मेरा पति मेरे तो ज्यादा मेरी पड़ोसन की गल मनदा सी। एक दिन पति मैनू घर तो कढ़न लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई अते पति नू कहा कि उसनू कुछ दिनों की मोहलत दे देवे। तो मेरे पति ने मेरा हथ उसे समय छड्ड दिता अते मेरा हथ चुम्मन लगे अते मैनू मना के घर अंदर ले आए। असल विच मेरे विआह नू 7 साल हो गए सन। मैनू कोई बच्चा नहीं होया सी ते यही वजह सी कि पति मेरे नाल चंगा बर्ताव नहीं करते सन। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली विच पा दिता अते बोली, इसनू अपना ही बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की गल मन गई अते मेरा पति भी खुश हो गया। उसे रात पड़ोसन घर छड्ड के भज गई। मैनू बहुत हैरानी हुई, पर जिवें जिवें वो बच्चा वड्डा हुंदा जा रहा सी, डर मारे मेरा बुरा हाल सी, क्योंकि ये गल मेरे तो इलावा कोई नहीं जानता सी कि वो बच्चा तां कविता, मैनू लगता है हुण मैनू दूजा विआह कर लेना चाहिए है। तू तां जानदी है कि पिछले 7 साल तो मैं तेरे लिए अपनी माँ सामने नहीं जाता हाँ। माँ मेरे तो बहुत नाराज है, पर हुण मेरी भी हिम्मत जवाब देण लगी है। हुण मैं माँ का होर ज़्यादा सामना नहीं कर सकता, जदों कि सच तां यह है कि मैं भी औलाद चाहता हाँ। मैनू अपना सुन्ना वेड़ा खाण नूं आउंदा है। मैं तेनू इस गल का भरोसा दिवाउंदा हाँ कि दूजे विआह तो बाद भी मैं तेनू पहलां वांग ही प्यार नाल रखिया करांगा। तू इस घर की मालकन ही रहेगी। मेरा पति मेरियां अखां विच अखां पा के मैथों दूजे विआह लई भीख मंग रहा सी। मैं तां ये सब सुन के ही हिम्मत हार गई सी। मैं थोड़ी हिम्मत कीती अते कह दिता कि सीधी तरह क्यों नहीं कह दिंदे कि मैथों दिल भर गया है। तुसी हुण दूजी औरत चाहुंदे हो जो तुहाडी जिंदगी नूं रंगीन बना देवे, क्योंकि साथ निभाउण वाले तां साथ निभांदे ही हन, चाहे समस्या किन्नी भी कठिन क्यों ना होवे। रमन की गल सुन के मैं सदमे नाल टुट गई सी। मैं बहुत मायूस हो गई सी। मैथों उत्थे बैठिया भी नहीं गया। मैं उठ के कमरे तो बाहर निकल आई। हंझू सन के रुकण का नाम ही नहीं ले रहे सन। मैं अपने विहड़े विच बैठी अपने नसीब उत्ते रो रही सी। जदों पड़ोसन ने मैनू छत तो रोंदे हुए देखा तो मेरे कोल आई अते बोली, की गल है कविता, इदां क्यों रो रही है। मैं बोली, मेरे पति ने मैनू दूजे विआह की धमकी दी है। वो कहता है कि तू बांझ है, मां नहीं बन सकती, हुण मैं दूजा विआह कर लवांगा। मेरी पड़ोसन पूजा बोली, मेरी भैन तू परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत देर तक मैनू समझाउंदी रही, पर मेरे दिल की बेचैनी घट नहीं हुई। उदास मन नाल आके अपने बिस्तरे उत्ते पई रही। इसे दौरान हर रोज़ मेरी सस ने मेरे पति नूं दूजे विआह लई इन्ना तंग किया कि मेरा पति मैनू उस दिन घरों कढ़ के मैनू डिवोर्स की धमकी देण लगा। ये तां भला होवे पूजा दा, जिसने सही समय ते आके मेरे पति नूं कहा कि उसनूं कुछ दिनों की मोहलत दे दो। जेकर फिर भी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तां भावें तुसी घरों कढ़ देना। मेरा पति पड़ोसन की गल मन के मैनू घर अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई कि रमन पूजा की गल किवें इन्नी जल्दी मन गया सी। खैर मैं चुप कर गई। हुणे उस गल नूं 2 दिन ही गुजरे सन कि पूजा मेरे कोल आई ते बोली, कविता किसे दाई नूं सद दे, मैनू डिलीवरी दर्द उठ रहा है। मैं तो उसकी गल सुन के हैरान ही रह गई सी। मैं बोली, पूजा ये सब की है, किवें होया। दरअसल पूजा साडे गुआंढ विच 5 महीने पहला ही नाल वाले घर विच किराएदार के तौर पर रहन आई सी। वो बहुत ही चंगी अते दयालु औरत सी। उस तो मेरी खूब दोस्ती हो गई सी। उसने मैनू सिर्फ इन्ना दस्या कि वो शादीशुदा है अते उसका पति बाहर विदेश विच रहिंदा है। उसने मैनू अपनी प्रेगनेंसी बारे कुछ नहीं दस्या सी अते ना ही उसके शरीर तो कुछ पता लगता सी कि वो प्रेगनेंट है। हुण पूजा ने अचानक दाई नूं बुलाउण लई क्यों कह दिता, मैं सोचां विच पै गई सी। मैं उसकी गल सुन के बुखला गई सी कि मैं दाई का इंतजाम कित्थों करां। जल्दी भज के बाहर निकली अते अपनी एक होर पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए चंगा होया कि उस कोल दाई का नंबर सी। उसने कॉल करके दाई नूं बुला लिया। दाई पूजा के कमरे में चली गई, जदकि मैं बाहर बैठी उस लिए अरदास कर रही सी। करीब 2 घंटे बाद
दाई कमरे चों बाहर आई। ਉਹ बहुत खुश सी। बोली, पूजा ने एक धी नूं जन्म दिता है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची नूं देखण गई। बहुत ही प्यारी बच्ची सी। उदों ही पूजा ने अपनी बच्ची मेरी गोद विच पा दिती अते बोली, भैण, इस बच्ची नूं अज तो अपनी धी समझना। इस नूं अपने पति दी गोद विच पा दिओ अते दस दिओ कि तुसीं इस नूं गोद लिया है। फिर वो दूजा विआह करन बारे सोचेगा भी नहीं अते फिर मेरी गल भी पूरी हो जाएगी। मैं पूछा, पूजा केड़ी गल? तद वो बोली कि वेख, तू तो औलाद पैदा कर नहीं सकती। मेरे कहण ते ही तेरे पति ने तैनू कुछ दिनों की मोहलत दी है। जे मेरी गल पूरी ना हुई तो रमन तैनू डिवोर्स दे देगा अते मैं एवें तुहाडा घर उजड़दे हुए नहीं वेख सकती। मैं पूजा की गल सुन के बहुत खुश हो गई, पर मैं कहा, पूजा अजिहा किवें हो सकता है कि तुहाडे पति तुहानू इस बच्चे बारे नहीं पुछणगे? पूजा बोली, ममता, तू इस गल की फिक्र ना कर। मैं अपने पति नू कह दवांगी कि बच्ची पैदा हुंदे ही मर गई सी। मैं बोली, पूजा तू एक किवें बोल सकती है? पूजा, मेरी खातर इन्ना वड्डा झूठ? पूजा ने मेरे हाथ उत्ते हाथ रख दिता अते बोली, तू क्यों इन्नी फिक्र कर रही है? दरअसल गल यह है कि मैं हुणे बच्चे की जिम्मेवारी चुकण लई तैयार नहीं हाँ। अपने आप तो मेरा पति विदेश चला गया है। मैं क्यों उसदे लई अपने आप नूं इन्नी परेशानी विच पावां? मैं चुप कर गई सी, पर मैनूं लगदा सी जिवें पूजा झूठ बोल रही है। वो जान-बुझ के उस बच्ची तो जान छुटाउणा चाहुंदी सी। खैर, मैं भी खुशी खुशी उस बच्ची नूं लै लिया। जेकर उसनूं बच्ची की कदर नहीं सी तां की होया? मेरी ममता तां त्याई सी अते उस बच्ची नूं वेख के मेरी ममता छलक पई। मैं उस बच्ची नूं गोदी विच लैके घर आई अते बोली, ए वेखो, रमन साडी धी। मेरी गल सुन के वो बहुत हैरान होया ते बोलिया, साडी धी किवें? मैं रमन नूं पूजा की सारी गल दस दी तां वो बहुत खुश हो गया अते बोलिया, बहुत बहुत मुबारक कविता, तू माँ बन गई है अते मैं बाप बन गया हाँ। वाहिगुरू जी की किरपा है। हुण मैनू दूजा विआह करन दी कोई जरूरत नहीं है। रमन दे मूहों ये सब सुन के मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरिया अखां विच खुशी दे हंझू आ गए। मेरा घर उजड़न तो बच गया। मेरा प्यार मैथों जुदा हुंदे हुंदे बच गया। मैं उस बच्ची का मत्था चुम्मण लगी। उसकी वजह नाल ही मैं अपने पति नाल खुश रह सकती सी। पूजा ने मैनू कहा सी कि मैं उस बच्ची नूं दुध भी नहीं पिलावांगी। तू उसदे लई दुध के डिब्बे का इंतजाम कर लेना। मैं जल्दी रमन नूं बाहर भेज के दुध का डिब्बा मंगवा लिया। रमन भी मेरा हर काम भज भज के कर रहा सी। शाम तक सब कुछ बहुत वधिया रहा, पर जिवें ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिता। मैं कदे उसनूं दुध दिंदी तां कदे उसनूं अपने मोढे ला के घुमदी रहिंदी। रमन भी मेरे नाल नाल ही सी। वो भी कोशिश कर रहा सी कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 2 घंटे इंज ही गुजर गए। हुण रमन बोलिया, मेरी मन्नो तां बच्ची नूं उसदी माँ कोल ले चलो। वो अपनी माँ की खुशबू सूंघ लवेगी तां उसनूं चैन आ जाएगा। उसे वक्त मैं गुस्से नाल रमन वल देखिया ते बोली, क्यों एक ही रात विच तुसीं इस बच्ची तो तंग आ गए हो जो मैनू कह रहे हो कि उसदी माँ कोल ले जावां? रमन बोलिया, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तू 2 घड़ी लैके तां जा उसदी माँ कोल। जदों ये सो जावे तां वापस ले आउणा। मैं भी बच्ची दी रोण दी वजह नाल थोड़ी घबरा गई सी, इसलिए बच्ची नूं लैके पूजा दे घर चली गई। उसदे घर विच हर पासे हनेरा ही हनेरा सी। मैनू लग्या सी कि बेचारी जल्दी सो गई, इसलिए हौली हौली उसदे कमरे का दरवाजा खोलिया तां ये वेख के हैरान रह गई कि वो तां खाली सी। मैं जल्दी बच्ची नूं बैड उत्ते लेटाया अते बाथरूम नूं चैक किया तां वो भी खाली सी। मैं बहुत हैरान सी कि रात दे इस समय आखिर पूजा कित्थे जा सकती है। मैं यही सोच के बहुत परेशान हो रही सी। उदों ही मेरी नज़र साइड टेबल उत्ते रखे कागज़ उत्ते पई। मैं जल्दी वो कागज़ खोल के वेख्या तां उस उत्ते लिखिया सी, प्यारी कविता, मैं अज तैनू अपनी जिंदगी का सब तो वड्डा राज दस्सण जा रही हाँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज़ है। उसदे बाप नूं तां पता ही नहीं है कि मेरी कुख विच कोई बच्चा पल रहा सी। जेकर उसनूं पता लग जांदा तां ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਝਟਪਟ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਰਮਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਵਿਤਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਮਨ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਸੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਰਮਨ ਵੀ ਸੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੇਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਮਨ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਮਨ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਓ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੇ ਆਓ, ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਪੁੱਛਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਰਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਟਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਰਮਨ, ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਮਨ ਬੇहद ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਮਨ ਉਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਰਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੌਕਰਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਬਲਾਵਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਰੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੀਆ ਨੂੰ? ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਕੁਝ ਬੜਬੜਾ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਜੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਮਨ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਛਿੜਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰੀਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰੀਆ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੈਰ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੀਆ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਗਮਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੀ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। 2 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰਾਨੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਆ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਖਾਤਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਮਨ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਰਮਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਰੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਆ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਰੀਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੀਆ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਖਿਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਖਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਖਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਿਖਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖ ਨਿਖਿਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਖਿਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਪਰ ਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛਿਪਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਵੀ ਤੜਫ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰੀਆ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਮਨ ਤੋਂ ਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਰਮਨ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਮਨ ਦੇ WhatsApp ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਆ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਰ ਹਾਂ। ਰਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੀਆ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਚੀਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਰਮਨ ਰੀਆ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਰਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਮਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੀਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਨਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਮਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਜਿਹਾ ਸੰਨਾਟਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਬਸ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਮਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰੀਆ ਬੋਲੀ, ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਮਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤਮਤਮਾ ਗਈ ਅਤੇ ਰੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਚੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਰਮਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇਗੀ। ਰਮਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਖਿਲ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਰੀਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰਮਨ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਮਨ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਸਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਅਖੀਰ ਰੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੇਮਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਆ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਿਮੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਰੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਬਦਹਵਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਸਭ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ? ਰੀਆ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਉਸ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿਰੋਹ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ, ਲਿਖਾਂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਬਸ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੀਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੌਂਕ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੀਆ ਰਮਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਰਮਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਧੀ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਰੀਆ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁਟ ਗਈ। ਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਰੀਆ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹਾਰੀ, ਪਰ ਰਮਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ NGO ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰ ਗਰਵ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।